So the acute diseases which we have considered, they have 3 stages. Итак, мы помним, что у острых заболеваний есть 3 стадии. So the first stage is the stage of incubation or Первое. starting, Начальная стадия, инкубационная, продромальная. and the stage of progress, Стадия прогресса. and the third stage is either convalescence or death. А дальше либо выздоровление, либо смерть. But in these chronic diseases, А в хронических заболеваниях there are only the starting stage, только 2 стадии. which is also very slow, Начальная стадия, которая очень медленно развивается. and the stage of advancement also is very prolonged, and it goes until the end of the life of the patient. There is no. И стадия ее развития, она тоже медленно развивается и идет до конца жизни человека. There are no convalescence И в хронических заболеваниях не бывает выздоровления, бывает только смерть. unless they are properly identified on time and cured. За исключением тех случаев, когда они вовремя и правильно идентифицированы и излечены гомеопатически. So these diseases, the real chronic diseases, Истинные хронические заболевания, the symptoms and sufferings are very passive and slow in these diseases. все их симптомы, они очень пассивные и медленные. They never show some violent manifestation. Они не проявляются очень сильно, Therefore, identifying them is not so easy. и поэтому определить их очень трудно. So the disease runs like an undercurrent stream. Эта болезнь, она развивается как подземное течение. The disease exists in the constitution in a very secret manner. Она существует в Конституции скрытно, And it makes the constitution frequently susceptible for all sorts of acute diseases and disturbances. и она делает Конституцию восприимчивой ко всяким болезням, заболеваниям. So at the end, towards the culmination of the disease, К моменту кульминации болезни then they will affect the tissues of the body, она начинает повлекать физические ткани тела and bring a permanent and incurable stage of distortion of the tissues of the body. и приводит их к неизлечимым изменениям. And the end of the person is very painful. И конец жизни этого человека очень болезненный. Suppose a miasm, this chronic disease, is inherited from the parents. Например, миазм хронической болезни, он по наследству передан ребенку So it от родителей. is very slow and undermining, and so you can only observe is that frequently the person is having attacks of acute diseases, but not real manifestation of dangerous condition for many years. И у этого ребенка мы найдем вначале только частые простуды, например. Мы никогда не увидим эту лежащую в основе хроническую болезнь, так опасную для здоровья. After some span of the life, Но через какой-то промежуток времени, жизни, then they bring severe manifestations, уже начинаются суровые проявления этой болезни. like tuberculosis in any organ of the body, Такие как туберкулез,
and also like serious disorders of liver like cirrhosis, или серьезное заболевание печени типа цирроза, and also severe disorders of heart или серьезная болезнь сердца, and severe disorders in the glandular systems, или желез, заболевание желез, and also disorders like cancer, или такие болезни, как рак, gangrene. гангрена. All these are examples of the culmination of these chronic diseases. Все это примеры кульминации хронической болезни. So they slowly get intensified and then they are culminated into one of these forms and Они очень ends the медленно person. набирают силу, а потом их кульминация проявляется вот в одной из этих болезней. So when you only identify at the stage of culmination, it is incurable. И если их идентифицируют на уровне на этапе этой кульминации, тогда они уже являются неизлечимыми. So even if you apply very strong medicines on the person, Даже если мы будем использовать очень сильные препараты, they are not cured because these medicines also, they produce their own artificial diseases. мы все равно не сумеем вылечить это заболевание, потому что сами эти препараты тоже будут вызывать новую болезнь. So that is what we see in most of such cases where persons at the end they have so much of suffering from the disease, from the medicines, both together. Это то, что мы видим обычно у таких людей. В конце жизни они страдают и от самой болезни, и от болезней, вызванных этими многочисленными лекарствами. So these real chronic diseases, Эти истинные хронические заболевания, they should be identified and treated at the early stage of the life, the person. чтобы их вылечить, их нужно идентифицировать на ранних стадиях развития. So in the beginning, they are curable. Вначале они излечимы, Because they exist as a part of their behavior. Это на той стадии, когда они проявляются только как поведение, в поведенческих отклонениях. They have not descended into any physical И не, part of the body. и не спустились еще ни в какую физическую часть тела. When once you find any organ of the body is affected, then all the treatment given is only a palliation and not cure. А когда мы их обнаруживаем уже на уровне физического тела, тогда любое лечение, которое мы делаем, это только паллиатив. То есть временное And the лечение result, для временного. and the result of palliation is that И результатом паллиации является паллиатива. it increases the incurability and the influence of the disease is kept still in a secret. It increases the intensity of the disease, which lies still underlying, and you cannot identify. When you palliate, then you feel that it is being cured, but it is not cured. Ну, естественно, паллиативное лечение, оно ничего не излечивает, оно просто убирает симптомы, тогда у нас возникает ощущение, что мы вроде как вылечили заболевание, но на самом деле она по-прежнему сидит, дремлет в конституции, набирает силу. So we find many types of manifestations which are given many different names of diseases, but they are all just manifestations of the same disease. И на этих финальных стадиях мы находим ее эту хроническую болезнь в форме болезней, которые современная медицина называет самыми разными болезнями. На самом деле это все та же хроническая болезнь, одна из трех. So basically there are only three real chronic diseases. Итак, в основе лежат только три хронические болезни. So we have to understand that their experience with the help of peculiarities of behavior only you can find as
peculiarities of the behavior in the person. И мы вначале их можем определить только из-за странности поведения человека. Только как странности поведения человека. Which peculiarities? In the behavior. She wants I examples. am giving examples. I am going to Does- give. Already I have given the examples, Я уже говорил. Yeah, stealing, suspicion, these are all peculiarities of the behavior. The stealing instinct is a peculiarity of the behavior. Эти особенности, странности поведения, они могут быть, как мы уже упоминали, в подозрительности, в этой склонности к воровству, в раздражительности. So the treatment should be pointed towards these peculiarities of the behavior, not towards the tissues of the body. И на этом этапе лечение должно касаться именно этих особенностей характера, а вовсе не концентрироваться на физических проявлениях. There is no use if you direct your treatment towards any physical changes, like for example, if you find excess level of sugar in the urine or blood and you call it diabetes and you start giving treatment, there is absolutely no use. На любом этапе это нужно делать. Да. Если мы будем концентрироваться в лечении диабетика на уменьшение сахара в моче или в крови, тогда это бессмысленное лечение. Мы не найдем решения вопроса. So, the patient should be observed for the peculiarities of the behavior. Итак, мы смотрим прежде всего на особенности поведения. I will give you some more examples of the peculiarities. Дам еще примеры этих особенностей поведения. You find some young mother Например, есть молодые матери, and the natural normal behavior is when she is a mother, she will give more importance to the child, takes care of the child. это нормально, что молодая мать, она очень много внимания уделяет своему ребенку, заботится о нем. But in a person who is distorted, Но у больного человека she will never care for the child from the beginning. у нее, например, может быть такое вот пренебрежительное отношение к своим обязанностям матери, она вообще не будет заботиться о ребенке. When the child is hungry or when the child is Неважно, ребенок suffering, голоден she is not bothered. или он страдает, она не будет особо думать об этом. She only cares for herself. Она будет больше ухаживать за собой. When she feels hungry, she can eat Когда without caring for the child. Когда она будет голодной, она будет кушать и не будет думать при этом, покормила она ребенка или нет. Which is not normal behavior. Это не является нормальным поведением. She can, when she is hungry, she can eat, but first priority is to the child when she is a mother. Не беда, если она поест, когда она, нормально, если она поест, если голодна, но все равно у матери первым приоритетом всегда идет ребенок. You can observe some women, Вы можете видеть таких женщин, even the housewives also who are not working, даже домохозяйки, которые не работают, that they don't care to make some food for the children, for the husband on time, and then they keep on spending the time, and only she is bothered when she is hungry. She is very calmly she will eat, and she will not care for the husband, for children, and she only cares about her needs. Эта женщина, она может не работать, у нее будет много времени, но все равно у нее будет такое, что она не будет готовить для своих детей, для своего мужа, как-то проявлять заботу о них. Единственная ее заботой будет ее собственное состояние, она будет думать только о том, как самой поесть, чем занять себя. Это является отклонением от поведения, это является болезнью. Once there was a person, a man, whom I know, who
came to us for the treatment of some digestive disorder. У меня был знакомый, который пришел к нам лечить какие-то отклонения в пищеварении. He was quite, he appears like normal, very social and all these things. Он выглядел нормальным, вполне таким социализированным. So we have taken the общительным. symptoms and we have given medicine for the person for the digestive disorders. А мы записали его симптомы, подобрали ему препарат, который помог бы его проблемам с пищеварением. But gradually I came to know Но постепенно в ходе визитов я узнал, about the real character of this person. что его реальный характер, он был другим. When he receives the remuneration, the salary from his work, Когда он получал зарплату на работе, he keeps all the money with him. он брал себе все эти деньги. He had 3 daughters У него было три девочки, 3 дочери. and he never cared to give money to his wife because she looks after the household and the children, and he never cares to give money, sufficient money to his wife and takes care of the children. He never does. И он никогда не заботился об этих дочерях и также не давал своей жене никаких денег. Even when the child, the last daughter, who is a little child, when she was sick also, the wife has to take the child to the doctor and take care, and he doesn't care. Даже когда его маленькая девочка заболела, и мать пошла с ней к доктору, он никак ей не помогал, и вообще ему это все было безразлично. So he used to spend this money for himself. Он использовал эти деньги только для самого себя. When he was hungry, he used to go to the hotel and has his food. Когда он чувствовал себя голодным, он шел куда-нибудь в кафе, там, в ресторан отеля и кушал. And once we have seen when his children are playing, his little daughter, she slipped into a little pond of water, and he was there, he was looking and just smiling and not caring to bring her out of this. И даже был такой момент, когда там его маленькие девочки играли рядом, и одна из них, младшая, заснула прямо в пруду с водой. И он не вытащил ее. So То есть он смотрел на нее, улыбался, и, в общем, This is not normal behavior. это ненормальное поведение. So therefore, then we can understand that his real disease is not this digestive disorder. This is the real disease. Это позволило нам понять, что его истинное заболевание было не на уровне там, его пищеварения, а его истинным заболеванием были вот такие вот отклонения в поведении. Then I have informed master И тогда я about all this observation. сказал отцу, мастеру, что вот он так странно себя ведет. And then master told me, you give him a dose of sepia 50. Сепия? Yes. Ага. И тогда 50. Yeah. И тогда мастер велел дать сепию в разведении 50 этому ребенку. Этому дядьке. And after 2 months, we have observed a great change in his behavior. И через 2 месяца мы увидели огромные изменения в его поведении. So then he started to take care of his wife, his children, Он стал заботиться о жене, о своих детях. provided everything for them. Все для них покупать. When he received his salary, immediately he gave it to his wife and said, Он "You can получал use зарплату, for that." приносил ее тут же и отдавал жене. So a great change in this person and it became quite normal behavior. И постепенно он стал совершенно нормальным. And От одной дозы сепии. Ну да, сепия, она же равнодушием страдает. Ну то есть она как бесчувственна к своим after that, родственникам. his other problems like digestive problems, all these things gradually. При этом they все became его проблемы с пищеварением пропали сами собой. So his disease is existing on the very higher plane. In his Его love and болезнь affection. существовала на очень-очень высоком уровне. So his affection, his love is distorted. У него были разрушены
чувства к своим близким. So what is the use if you give medicines for his physical ailment? И бессмысленно было его лечить на уровне физических отклонений. You make physical examination and you give some medicines, it is of no use. Что бы мы ему не давали от его So if физических it is not симптомов. cured in his behavior, Если не вылечить его поведение, after 15 years or like that, then he will get into a dangerous disease like cancer or something. если бы мы не вылечили его на этом этапе, тогда лет через 15 он бы заболел раком. Then he cannot Или be cured. чем-нибудь подобным. Можно вопрос? Вот я так поняла, что в данном случае не человек с этим пришел, а это выяснилось, как сказать, таким вот образом. Походу, да. Вот вопрос такой, как вести опрос таким образом, да, чтобы такие подобные факты стали явью, если человек сам о них не говорит. So the question is, when person is coming for the first time, you never see such a peculiarity of his behavior. So how to investigate a case to know about Yes. this peculiarity? That is also we are going to discuss how to Мы поговорим об этом. make out this real Как заставить real character of the человека person. показать, да, свой реальный характер. Даже про себя можно сказать, что я не знаю, что такого. Dr. Hahnemann has given Marina said that even about yourself, you never know if it is normal or not, not normal, because if you're looking from abnormality, you cannot understand that you are not behaving normally. Сколько доктору требуется приемов, чтобы увидеть эту конституцию? How many visits do you need to understand this constitution? it depends upon the information which you can gather from the patient or from the family members of the patient. Зависит от условий сбора, потому что иногда вы можете поговорить с членами семьи, там, с его друзьями, откуда-то найти, тогда это быстрее, либо уже I'll give you another example from in one of our dispensaries. В одном из наших диспансеров был такой случай. I went to that place to attend the dispensary. Я пришел в этот диспансер, чтобы принимать It was a big пациентов. dispensary. Это большой You have диспансер. seen our dispensaries. How it Yes. is. So a lady came from treatment, Женщина вышла после лечения, and her husband is with her, а ее муж был с ней. and they came with big file of all investigations and information. Они and all пришли this. на лечение. Они пришли вот с таким вот файлом всяких исследований, которые они уже прошли. And I asked our people to make first the case sheet. И я попросила своих людей, у них там в диспансере обычно сидят вот помощники, они собирают все данные, потом они переходят к докторам. Он попросил сделать их это. And this lady was very reluctant to answer and very reluctant to come to the doctor. И эта женщина, она очень как-то так, отрицательно относилась ко всем этим вопросам, ей не хотелось идти к доктору. But our people could make the case sheet from the information from the husband and Но наши asking her. люди сумели как-то составить все-таки ее кейс, они немножко поспрашивали ее мужа. And finally she was brought to me. И в результате, после этого, она подошла ко мне. And her husband, he is an officer in a bank. Ее муж, он функционер в банке, And she is a housewife. а она домохозяйка. So she was sitting, but Она сидела, very reluctant. такая вся сдержанная такая. And the husband has given a big file to me about all the investigations in many hospitals. Ее муж дал мне весь этот том всяких там обследований, исследований из всяких больниц, где она лежала. So when I have seen 2 or 3 of the investigations, I could understand. Because all the investigations are showing everything normal. И я просмотрела это немножко и понял, что, в общем, не в исследованиях дело, потому что там ничего, вообще никакой патологии не просматривалось.
and then I would feel why she is like that, and then I said to the husband that she is having very serious heart problem. And then suddenly she became alert and said, now I have seen at least one doctor here, she said. She said she was very happy. Но я посмотрел на все это, значит, я посмотрел на ее анализы, посмотрел, что она очень здоровая, в принципе, все нормально. Вот. Я понаблюдал за ее поведением, и тут я сказал, обращаясь к мужу, вы знаете, что у вашей жены очень серьезное сердечное заболевание. И тогда она встрепенулась и сказала, ну наконец-то я увидела хоть одного нормального доктора. And then the husband was looking at me. The husband said, all these investigations are showing that she is normal, and she always says that she has heart problem. I took her to all the hospitals. All the doctors confirmed, the cardiologists, neurologists, everybody confirmed that everything is normal, but she says she is sick, she has heart problem. Арник. And then you are telling that she has heart problem. How is it? How can I believe that the husband is arguing with me? И муж очень удивился этому, говорит, да как же так? Все анализы говорят о том, что она совершенно здорова. Она мне все время доказывает, что у нее сердце все время болит. Кардиограмму сделали, все сделали, а она абсолютно здорова. Вот я вам могу поверить, Да. что мне это говорят. So here, the husband was Он был поражен словами Ананты Кришны. Now she sees me like a real doctor, and he is suspecting me. What is fellow is telling? Теперь, значит, они местами поменялись. Теперь женщина, значит, смотрит на меня как на истинного доктора, а муж смотрит на меня как на пройдоху. Then I told him, you please be silent for some time and I will explain you later. But she is definitely sick. She needs to be a careful treatment, I said. И тогда я сказал, вы пока помолчите, я потом вам подробнее все это объясню, но просто вы понимаете, что у вас жена очень больной человек, у нее очень больное сердце, и она нуждается в очень большом внимании там, и в глубоком лечении. Then she was very happy, and then Она стала очень she счастливая, она explained about подошла ко мне ближе, начала что-то там объяснять, рассказывать. she started to explain all things about her menstrual problems, what she has. Она problems, рассказала, all these things. как у нее проходит, ну, на все вопросы ответила, как у нее проходит менструация, там все, что нужно было знать, она все выложила. And then she said, Doctor, really I am in such a condition, I cannot be cured. И тогда она сказала, но вы, доктор, понимаете, что я в таком состоянии, что я никогда не могу быть излечена, у меня очень серьезное сердечное But my заболевание. husband and family members are not believing Но me. дело в том, что ни мой муж, ни моя семья, никто из них не верит, что я действительно очень серьезно больна. He has taken me to many specialists, Он меня таскает по специалистам, пытаясь доказать, что я не больна. but all those fellows made investigations and they say I have no disease at all. They are all fools. Все они сумасшедшие, потому что они делают всякие, ну, в смысле, они меня осматривают, делают всякие исследования и пытаются мне доказать, что у меня нет болезни. So you are the only doctor who could recognize my disease. Вы единственный доктор, который сумел распознать мою болезнь. Then, if I will tell her that your disease can be cured, then she will be unhappy. And I said, I know that. Therefore I said, Я понимал, что если я скажу ей, что я могу вас излечить, то она опять перестанет мне верить. Поэтому я ей сказала, да, я знаю точно, что ваша болезнь совершенно неизлечима. so I told her, yes, madam, you are true. You Вы cannot be совершенно cured. правы, вас действительно нельзя вылечить, к сожалению. But I said, I will try Но я постараюсь to some extent to do something for you. чуть-чуть хотя бы облегчить ваше состояние. Then she said, yes, I have belief in you. И она сказала, да, я верю вам. Then I have given Arnica 50 m. И тогда я дал Арнику 50 м, одну дозу. And for a month